اس لیے اللہ نے ارشاد فرما کہا تھا وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم شیعوں میں سے، ابراہیم ترس رہے ہیں میں علی کے شیعوں میں ہو جاؤں، ہم تم کون ہوتے ہیں؟ تو دوستو آج کی مجلس کے دوران میرا پیغام یہی رہا کہ ہم لوگ قرآن کی وجہ سے شیعہ ہیں، قرآن کی وجہ سے نماز کھول کے پڑھتے ہیں، قرآن کی وجہ سے ہم وضو کرتے ہیں، قرآن کی وجہ سے ہمارا روزہ 10 منٹ بعد، قرآن کی وجہ سے ہماری ہر چیز قرآن میں ہے، اور قرآن کی وجہ سے مذہب حق ہے۔ اگر قرآن کو ماننا ہے تو پھر قرآن کی مانو۔ اگر دنیا قرآن کی مان جاتی، سارے متفق ہو جاتے، تو اللہ جہنم کو خلق نہ کرتا۔ القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، یہ تو دونوں ایک تھے، پھر قرآن کو مانا، علی کو چھوڑا۔ یہی وجہ تھی بنیادی، رسالت نے آنکھ بند کی، لوگوں نے حق کے امام کو چھوڑا، دوسروں کو اپنا بنایا ہوا امام بنایا، جن کی وجہ سے وہ ممبر پہ بیٹھ کر دعویٰ کر بیٹھے ہم ہیں اولے الامر، ہماری اطاعت کرو۔ اس لیے انہوں نے حسین سے بیعت مانی۔ یہ بیعت کا ماننا تھا، اور 4.5 مہینے کا حسین مدینے سے چلتا ہوا، مکے سے کربلا، اور کربلا تک پہنچتے ہوئے دین کتنا لمبا پہنچا ہوگا، کتنی دین پہ محنت ہوئی ہوگی، اور 10 دن میں اس دین کو اکمل کر کے نبی نے غدیر کے مقام پہ کیا۔ علی نے مسجد کوفہ میں بیٹھ کے سرونی منبر بتایا، امام حسین نے کشتی نجات ریت گزار پہ لے کے آیا، آؤ اس میں حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مجھ حسین کی مدد کرنے والا؟ مدد سے مراد ہے میرے دین کے ساتھ مل کر مدد کرو، آؤ دیندار بن جاؤ، میں حسین تمہاری جنت کا ضامن ہوں۔ دوستو لوگوں نے اس طرح توجہ دینے کی بجائے پوچھا گیا کیا میں تمہارا اچھا امام نہیں؟ انہوں نے کہا جی اچھے امام ہو، کیا میں شریف امام نہیں جی شریف ہو، ہماری آپ سے کوئی دشمنی نہیں، پھر کیا ہے، مجھے کیوں مارتے ہو؟ سارے مل کے مارتے ہو، جتنے بھی دنیا میں آپ اولو الامر کے تقاضے کو مار رہے، حکومتوں کے ماننے والوں، میں تو دیندار ہوں، مجھے مارنا کہ نہیں جی، ہمیں آپ سے دشمنی، یہ آپ کے بابا نے ہمارے بابا کو مارا، ہمارے تایا نانا چاچا ماما مارا۔ رشتہ داروں کی وجہ سے حسین سے بدلہ لیا گیا، جس کے پاس برچھی تھی برچھی ماری، تیر تھا تیر مارا، جس کے پاس جو تھا اس نے بدلہ، کچھ نہ ملا تو امام حسین کے زخموں پر ریت پھینکتا رہا۔ امام حسین کے پاس 5 قاتل کربلا میں لاش کو لوٹنے آئے۔ پہلا آیا، اس نے آ کے، خالد نامی ہے، اس نے آ کے مولا کی نلین لوٹ لی۔ دوسرا آیا، ابا لوٹ کے آ گیا۔ تیسرے کا نام ہے فجل ابن سلیم، اس نے کتابوں میں لکھا ہوا آیا، اس نے میرے مولا کی قمیض کو ہاتھ ڈالا، میرے مولا کی لاشی سے آواز آیا خدا تجھ پہ لعنت کرے، میں کائنات کا غیور امام ہوں، کل میری لاش میں بہنوں نے آنا ہے، میری لات کو ریا نہ کر۔ اور پھر ایک ایسا آیا جو دوڑتا ہوا میدان میں گیا، 2 پتھر اٹھا لایا، اس کی نگاہ میرے مولا کی انگلی میں پڑی ہوئی نگینے پہ پڑی، چمکتی انگوٹھی کو دوڑ کر کھینچتا رہا، اور سوجن کی وجہ سے زخموں میں سے نکلی نہیں، اس میں منہ میں ڈال کے کھینچا بھی۔ پھر پتھر 2 اٹھا لایا، زمین پہ ریت پہ نیچے پتھر رکھا، وہ میرے مولا کا ہاتھ رکھا، اوپر تلوار کا ٹکڑا رکھا، دوسرے پتھر سے وار کرتا رہا، میرے مولا کی انگلی اتار کے لے گیا۔ جب اہلیہ دوسرے دن بھائی کے لاشا پہ آئی تو کہا اے بھیا تیری انگلی کہاں ہے؟ تیری لاشے کی بحرمتی کس نے کی؟ پتھروں سے نکلے حسین نے بتایا اے زہرا کی پاک بیٹی، اے میری بہن، تو دین کے لیے تیار ہو جا، تو سفر کے لیے تیار ہو جا۔ برائے کشتی محمد و آل محمد برانتر صلوات برادری نبی سے میں خاک گزار ہوں، خطیب اہل بیت آغا سید شفقت عباس حیدر کبیر صاحب سے آپ گزرا والا تشریف لائے ہیں، پذیرائی کیجیے گا بآواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ،
नारा हैदरी हैदरी बाबा से बुलंद सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद अगर तकलीफ न समझें तो ज़रा आगे आगे तशरीफ़ ले आएं। जितना, क्योंकि सफ़ों को खाली करना ये अली वालों का काम नहीं है, क्योंकि बला फसल के मानने वाले हैं। फासला होना अच्छी बात नहीं है। जितना कि एक दूसरे के करीब होंगे, क्योंकि ये मजलिस एक दर्स है। मजलिस क्या है? ये दर्स है, ये यूनिवर्सिटी है। आले मोहम्मद ने हमारे लिए जब तक इमाम नहीं आते, जब इमाम आएंगे तो इमाम अपनी ज़बान से दर्स देंगे, तो उस वक़्त तक ये ज़ाकिर उलमा आपके सामने ज़िक्र व अज़कार करते हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद का। और ये दर्स, और ये मुफ्त में मिला, कोई कुर्बानी, सिर्फ यही है ना, हमने तकलीफ की है कि हम घर से चल के आए हैं, यही तकलीफ की है ना, और तो कोई तकलीफ नहीं है ना। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद तबरकन सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद, अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद, वलम यकुन लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद, वलम यकुन लहु कुफुवन अहद। करीम अल्लाह बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद, जितना भी कलाम पाक पढ़ा इसका सवाब मेरे अल्लाह हम सब के मरहूमीन, बानियान के मरहूमीन, और जो किसी वजह से मोमिन घर में तशरीफ फरमा है, सब के मरहूमीन के नाम आमाल में दर्ज। जिस जिस करिया में, जहाँ जहाँ, चाहे ईरान है, इराक है, फ़लस्तीन है, गज़ा है, जहाँ जहाँ दीन की खातर कुर्बानियाँ दे रहे हैं, मेरा मालिक इसका सवाब सबके नामा अमाल में दर्ज फरमा, सबके सगीरा व कबीरा गुनाह माफ फरमा, कब्र के अज़ाब से महफूज फरमा, आलम बरज़ख आसान फरमा, आला इल्लीयीन में जगह अता फरमा। करीम अल्लाह बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद, बानियान का ये जितना भी इख्तिमाम किया अपनी बारगाह में कबूल फरमा, हमारा आया कबूल फरमा, हमारे कदम चल के जितने हैं वो कबूल फरमा। करीम अल्लाह बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद, बीमारों को सेहत व सलामती अता फरमा, मुश्किलों परेशानियों को दूर फरमा, जमी अर्ज़ी समाई बरियात से महफूज फरमा, हज व ज़वारी की तौफीक अता फरमा, हमारे नामोस, हमारी माओ बहनों के पर्दे महफूज फरमा, इनके मुकद्दर नेक फरमा। करीम अल्लाह हमारे बच्चों के इल्म में इजाफा फरमा, करीम अल्लाह इन्हें नेक बना। जिनकी औलाद नहीं है तेरे वास्ता जनाब रबाब सलामुल्लाह अलैह की खाली गोद का, करीम अल्लाह उनको नेक और सालिह औलाद अता। क्योंकि जनाब रबाब की दो ही तो औलादें थी, एक करबला में दफन किया, एक को शाम में दफन किया, और खाली हाथ वापस आकर कहा, या रसूलल्लाह तेरे दीन के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया है, और आज तक जिसकी दुआ कबूल नहीं होती ना, जनाब रबाब की खाली गोद का वास्ता दिया करो, क्योंकि जितनी सिद्क़ नीयत से दुआ निकलती है
اتنی جلدی قبول ہوتی ہے. کیونکہ اکثر ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اتنے دن ہو گئے ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، سال لگ گئے، 6 مہینے لگ گئے. او میرا بھائی، او میرا بزرگ، یہ در ایسا در ہے جہاں صدق نیت سے بندہ گر جائے. کیونکہ مولا امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے، مولا فرماتے جس کی دعا قبول نہیں ہوتی نا، یہ واسطہ تو دو نا. مولا فرماتے جس کی دعا، دیکھیں میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں جس کی دعا قبول نہیں ہوتی، مولا فرماتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد آخری شکرانے کا سجدہ کرتے ہو نا، کرنے کے بعد مولا فرماتے ہیں ایک سانس میں یا ربی یا ربی یا ربی کہنا شروع کر. مولا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی مشکلات، اپنی جو تیری دعا ہے اپنے دل میں رکھ کے ایک سانس میں یا ربی کہہ. مولا فرماتے تیرا سانس ٹوٹنے سے پہلے میرا مالک تجھے تیری دعا کا نتیجہ عطا کرے گا. صرف مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے. اس در پہ جو بھی آیا ہے وہ خالی نہیں گیا. میرا مالک بہت محمد و آل محمد ہماری دعا کو قبول کرے. میرا مالک سوائے غم شبیر کے قربان بناتے. بہت محمد و آل محمد ہمارے وارث کا ظہور کرے. میرے مالک کریم اللہ علماء حقہ کا بول بالا عطا فرمائے. میرے مالک بہت محمد و آل محمد شیان حیدر قرار مسلمان ملت جہاں جہاں باطل کے ساتھ لڑ رہے ہیں، کریم اللہ ان کی مدد فرما. اور باطل قوتیں جس رنگ میں بھی ہیں، چاہے وہ شریعت کے خلاف ہیں، چاہے مسلمانوں کے خلاف ہیں، چاہے علماء کے خلاف ہیں، حقہ کے کریم اللہ ان کو نست و نابود فرما. کیونکہ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کیونکہ ہمارے پاس جو بھی آتا ہے نا، ہمیں آ کے کہتا ہے نا یا علی مدد علیہ السلام، کہتا ہے ہم اسے سینے سے لگا لیتے ہیں. لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یا علی مدد کے منافقانہ کہہ رہا ہے یا دل سے کہہ رہا ہے. ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کیونکہ ہم غیب کا علم نہیں جانتے. خدا کی قسم جتنا یہ ہمیں شریعت کو نقصان پہنچا ہے نا، وہ سب سے بڑا یہ پہنچا ہے کہ ہمیں معرفت نہیں ہے. یہ معرفت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ہم خلوص نیت سے آل محمد کو نہیں مانیں گے. تو مالک کائنات ہمیں محمد و آل محمد کی معرفت عطا فرمائے اور ہم سب کو جانسار امام زمان علیہ السلام میں شمار فرمائے، قدم قدم عبادت میں شمار فرمائے، بانیان کا خرچ و اخراجات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کریم اللہ بحق محمد و آل محمد ہماری دعا کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. بار دیگر صاحب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. جن دلوں میں علی بستا ہے مل کر نعرہ لگائیے گا، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیات، حسینیات، یزیدیات، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت. امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے لیے صلوات. اللہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی
نورا قلوبنا بولایت آل محمد. الحمد للہ الذی نورا قلوبنا بمصائب آل محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی وتحیت الاکرام وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الشاکرین الصابرین المجاہدین وعلی اہل بیتی ویطہرکم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بالحق ابی القاسم محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات کی آواز بلند فرمائیے گا. ارباب دانش اور اہل علم حضرات، صاحبان علم، صاحبان فہم، صاحبان تدبر، اس پوری کائنات کا خالق اور رازق اللہ ہے. توجہ چاہتا ہوں، سفر بھی لمبا، تھکاوٹ بھی محسوس، گجرانوالہ کا سفر تو آپ کو پتہ ہے نا. پھر اس پوری کائنات کا خالق اور رازق اللہ ہے. وہ کائنات کا مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ رحمان ہے، وہ کریم ہے. یعنی ایسی کوئی صفت کمال نہیں جو اللہ کی ذات میں موجود نہ ہو. اس پوری کائنات میں اگر کوئی واجب الوجود ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے. اس کے علاوہ جو کچھ ہے اس کی مخلوق ہے. عزیزان گرامی قدر، اللہ اس کی ذات کا نام ہے. صفاتی نام قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا صفاتی نام اس کا رحمان ہے. توجہ چاہتا ہوں، پہلا صفاتی نام اس کا رحمان ہے، وہ رحیم ہے. رحمان کا معنی بھی رحم کرنے والا ہے، رحیم کا معنی بھی رحم کرنے والا. لیکن فرق کیا ہے؟ تو فرق پوچھیں کس سے؟ ان کے در سے فرق پوچھتے ہیں جنہوں نے کائنات میں فرق بنایا ہی نہیں. اس در پہ چلتے ہیں، کسی ایرے وغیرہ در پہ نہ جائیں، کیونکہ پیغمبر بتا کے گئے ہیں کہ اگر تم کسی حق کی بات کے متلاشی ہو، کسی بات کو جاننا چاہتے ہو، علم لینا چاہتے ہو، قرآن لینا چاہتے ہو، کوئی بھی حق کی بات لینا چاہتے ہو، تو پیغمبر فرماتے ہیں در بدر نہ پھرنا، کسی اور در پہ نہ جانا. اگر کسی اور در پہ جاؤ گے تو وہ تجھے بے در کر دے گا. در بدر نہ پھرنا، اس در پہ آنا جس کے متعلق پیغمبر نے فرمایا تھا القرآن مالی والی و مال قرآن. علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. جہاں قرآن ہوگا وہاں علی ہوگا، جہاں علی ہوگا وہاں قرآن ہوگا. تو پھر ہم کسی اور در پہ نہ جائیں نا، آئیں اس در پہ گریں
जहां से हमें कुरान मिलता है, जहां से हमें अली मिलता है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये अमाल का घर है, आखिर में जजा का घर होगा। आज अगर हमने जो अमाल करेंगे वो उसकी जजा आगे मिलेगी। अगर हमने आज अली को इमाम मान लिया तो वहां हमें परेशानी नहीं होगी। आज अगर अली अलैहिस्सलाम को इमाम मान लोगे वहां परेशानी नहीं होगी, वहां फिर ढूंढते नहीं फिरोगे। जब कहा जाएगा यौमन नादू कुल्ला उनासिन बे इमाम, उस दिन पुकारा जाएगा तुम्हें इमाम के साथ। अब इमाम ऐसा हो कि हम इमाम को ढूंढते रहे, इमाम हमसे किनारा कशी करता रहे। ये ना हो ऐसा इमाम ने ढूंढ लेना जो ये कहे कि मैं तो लानत करता हूं तुम पर। है ना पीर मरीदों वाला काम, कुरान में है ना, पीर मरीदों पर लानत करेंगे, मरीद पीरों पर लानत करेंगे। वो मरीद कौन से होंगे? वो ऐसे ही होंगे जिनको दुनिया में बनाया होगा। ऐसा इमाम तलाश कर जो कब्र में भी तेरा साथ हो, दुनिया में भी साथ हो। इसीलिए पैगंबर ने भी अपना भाई उसे बनाया था। जब हर एक को भाई बना दिया तो सरकार अली अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूलल्लाह, मुझे कहा कि सब जो कोई अजमी था, कोई अरबी था, वो बन गए, लेकिन ये दुनिया के है, आखिरत का नहीं है। तो ऐ अली, तू ऐसा, अल्लाह ने तेरे लिए ऐसा भाई करार दे दिया कि जो दुनिया में भी तेरा भाई होगा, आखिरत में भी भाई होगा। वो कौन? पैगंबर अकरम, दुनिया में भी भाई, आखिरत में भी भाई। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं अर्ज कर रहा था कि ये अमाल का घर है, यहां तैयारी करनी है, यहां आपने तैयारी करनी है। ये ना हो वहां जाकर परेशानी हो। एक दफा सलवात पढ़ ले बिल्कुल। बारे देकर सलवात पढ़ ले। क्योंकि कब्र में भी यहां तैयारी करनी है। कब्र में भी रवायात है, 5 नूर भी पढ़ते हैं, लेकिन 6 नूर कब्र में आएंगे। सिमतें कितनी हैं आपको बताती जा, सिमतें 4 हैं, लेकिन नहीं, सिमतें 6 हैं। सिमतें 6 हैं, 6 सिमतें हैं। क्योंकि आप कुरान का मुतालिया करें ना, जब शैतान को हालक के दरबार से निकाला गया था तो हालक ने सवाल किया कि उसने मोहलत मांगी, रजीम करार दे दिया। और रजीम करार इसलिए दिया था कि उसने उस वक्त के इमाम को नहीं माना था। यानी पहले खुदा ने यह असूल बना दिया है जो मेरे जो मेरे बनाए हुए का इनकार करेगा वो मेरे दरबार से लानतुल्लाह का तोक सजा के निकलेगा। तो अब जब उसने निकाला गया, जिंदगी मांगी, मोहलत मांगी, हालक ने कहा मोहलत मांग के करेगा क्या? उसने कहा मोहलत इसलिए मांग रहा हूं, मैं तेरे सिराते मुस्तकीम पे बैठ जाऊंगा। सिराते मुस्तकीम पे बैठ जाऊंगा। तो सिराते मुस्तकीम है क्या? उसे क्या करूंगा? चारों सिमत पर घेरूंगा। अगर मशरक से, मगरब से, शमाल से
जनूब से उस पर हमला कर दूंगा। यानी शैतान होकर ये अकीदा रखता है कि 4 सिमतों से मैं हमला कर सकता हूं, 2 सिमतों से हमला नहीं कर सकता। 2 सिमतों से मैं हमला नहीं कर सकता, क्योंकि शैतान ये अकीदा रखता है जब बंदा खुदा के सामने सज्जा रेज हो जाए उस वक्त भी मैं हमला नहीं कर सकता। जब बंदा खुदा के आगे दुआ के लिए हाथ उठा दे उस वक्त भी मैं हमला नहीं कर सकता। तो मेरे दोस्तों, में अर्ज कर रहा था, कब्र में कितने नूर आएंगे? 6 नूर आएंगे। हमला कहां से होगा? 4 सिमत से हमला हो रहा है, 5 सिमत से हमला हो रहा है, 6 सिमतों से हमला हो रहा है। कब्र में वहां जजा का घर है, यहां अमाल का घर है। वहां जजा का घर है, यहां अमाल का घर है। मेरे दोस्तों, अब दाएं से हमला हुआ, कब्र में गए, दाएं से हमला हुआ, नमाज आगे आ गई। खबरदार, इसके करीब न जाना, मैं इसकी नमाज हूं। जड़ा बंदा अली अलैहिस्सलाम दा मनदा होवे तो सुबह उठ के 2 रकात नमाज न पढ़े हैं, फिर आके या अली मदद अलैहिस्सलाम। ओ खुदा के बंदे, तूने अली अलैहिस्सलाम को मजाक समझा है? अली नातक कुरान है, सामत कुरान के लिए हुक्म है कि जब तक तुम्हारा वुजू नहीं है तुम उस वक्त तक इसको हाथ नहीं लगा सकते। अरे तुम इसी जबान से शराब पी रहे हो, इसी जिस्म से जना कर रहे हो, इसी जिस्म से जुल्म कर रहे हो, बहन भाइयों का हक खा रहे हो, गरीबों का हक खा रहे हो, मसाकीन का हक खा रहे हो। जबान पर शराब के कतरे हैं, शर्म नहीं आती तुझे नजस जबान पर अली का नाम लेते हुए? फिर कहते हैं कि मोमन के दिल में कब्र अली है। फिर मैं कहता हूं, हया कर शराब को पीते वक्त, शर्म कर शराब पीते वक्त। ये शराब के कतरे कब्र हुसैन पे गिरा रहे तो। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, करबला में मैं भूला नहीं हूं, कब्र में 6 नूर आएंगे, मैं भूला नहीं। कब्र में 6 नूर आएंगे। मैं अर्ज करता चलूं, करबला में मौला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। मौला फरमाते, करबला में इश्किया ने ज़ाहिरी तौर पर हम पर जुल्म किया था। तलवार का जुल्म ज़ाहिरी तौर पे, खैमों लूटे ज़ाहिरी तौर पे, चादरें लूटी ज़ाहिरी तौर पे, ताजियाने मारे ज़ाहिरी तौर पे, तमाचे मारे गए ज़ाहिरी तौर पे। मौला फरमाते हैं, उन्होंने ज़ाहिरी तौर पर जुल्म किया था। ओ हमारा मानने वाला शिया, क्या हो गया है तुझे? तू 2 कत्ल कर रहा है। एक ज़ाहिरी तौर पर कत्ल कर रहा है, हमारी मोहब्बत का दम भी भरते हो, यह भी कहते हो कि हम शिया हैं, और फिर कहते हो, फिर बेनमाज, फिर बद किरदार, फिर शराबी, फिर क्लबों में जाते हो। मौला फरमाते, उन्होंने ज़ाहिरी तौर पर जुल्म किया, तुम ज़ाहिरी तौर पर भी जुल्म कर रहे हो, तुम बातनी तौर पर जुल्म कर रहे हो।
खुदारा अपने आप को शिया कहलवाना है, हाँ ये कह सकते हो, क्योंकि शिया हो, किबला साहब की बात, शिया हो तो नबी हो। ये नबी के लिए लफ्ज है शिया। इन्ना मिन शियतिल्लाह इब्राहीमा, इब्राहीम गैर न था, वो शियों में से था। जब मिराज पे इब्राहीम भी गए थे ना, हैं, तो तख्त ताज ऐसा था, हैं, एक तख्त ऊपर सरकार का ताज, दो गोशवारे, गले में हार। पूछा गया ये ताज किसका है? सरकार फरमाया ये सरकार अली अलैहिस्सलाम का ताज है। ये दो गोशवारे, ये हसन हुसैन है। ये मोती कहा ये इसी जनाबे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से आने वाले इमाम हैं। हफ्ता हद्दे नगा देखा गया, ये अनवार जो नजर आ रहे हैं तो हद्दे नगा। पूछा गया ये अनवार किसके हैं? तो आवाज कुदरत आई, ये क़यामत तक आने वाले शियों के अनवार हैं। तो उस वक्त जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं या अल्लाह मुझे अली अलैहिस्सलाम के शियों में से करार दे। इब्राहीम शियों के मतलब कहेंगे उस वक्त का इन्ना मिन शियतिल्लाह इब्राहीम, इब्राहीम गैर न था, शियों में से था। सलवात की आवाज बुलंद फरमाइए। पढ़ने वाला बाद में कोई नहीं है? अच्छा अच्छा, बारह दिगर सलवात पढ़ लो। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं अर्ज कर रहा था कि शिया ना कहा करो, क्योंकि दीन की हुर्मत होती है। नाराज नहीं होना। अपने आप को शिया कहना है तो शियों की अलामत बताऊं? शियों की अलामत सबसे बड़ी पहली अलामत ये है कि मौला फरमाते हमारा शिया वो है जो 51 रकात नमाज अदा करता। हुन दसो कितने बंदे ने जड़े सवेरे उठ के नमाज पढ़ी करती है, दोपहर दी नहीं। हाँ ऐस कह सकते हो कि हम मुहिब्बों में से हैं। क्या कह सकते हैं? हम दुआ करो अल्लाह करे मुहिब्बों च भी शामिल थी भाई। क्या बात, क्या बात। दुआ करें, वो करीम इब्ने करीम हैं। दुआ करो कि हम उनके मुहिब्बों में भी शामिल हो जाएं। मुहिब्बों में शामिल होंगे उस वक्त जब हम दुनिया में रहते हुए कुछ ना कुछ तो हमारे पास होना चाहिए ना, कोई एक अमल ऐसा हो जाए, इम्तिहान में बैठना पड़ जाए। कब्र में आ गए, कब्र इम्तिहान है। मैं अर्ज कर रहा था ना, मैं भूला नहीं था। कब्र में आए, दाएं तरफ से अजाब आया, खबरदार इसके नजदीक न जाना, ये मैं नमाज हूं इसकी, मैं इसकी हिफाजत करने के लिए आई हूं। बाएं तरफ से खबरदार इसके करीब न जाना, मैं रोजा हूं। जेड़े साढ़े सारी की जगह रखा ही नहीं हो, मैं इसका रोजा हूं। फिर हमला हुआ आगे से,
خبردار اس کا قریب نہ جانا، میں اس کا حاج ہوں، ساری زندگی مال ہوندیا ہویا جمع کردا رہے ہیں، ہن بہانے تلاش کریں دا کھڑا نا، آدھا کلوتا ہے ہن میں پتر دی شادی کرساں تے پھر حج تے جاساں، پتر دی شادی تھی گئی تے پھر آدھا کلوتا ہے ہن میں پتر دے بچڑا بچڑی دیکھ لوں نا، بچہ بچی پھر پوترا پوتری دیکھ لواں، سونے دی پوڑی چڑھ ونجاں تے پھر گل پھر تھوڑی دیر بعد جدو خدا نے وہ بھی آرزو پوری کر دیتی تے پھر آ کے ہن انہاں دے جوان ہونا دے آنگن پھر انہاں دی شادی کراں، پھر انہاں دی نسل، یعنی خواہشات بڑھتی رہی، ہم حج پہ نہ جا سکے، وہ جو مال تھا وہ ہماری قبر میں کیڑے بن کر وہ ہمارے ڈسنے آ گیا۔ میرے دوستو سامنے سے آئے کیا آ گیا؟ حج آ گیا، پھر اس کی جہاد آ گیا، پھر اس کا جو نیکیاں کی تھی حقوق الآباء آ گئے۔ اب دیکھیں جب دائیں سے آئے نماز آ گئی، روزہ آیا، حج آئی، زکوٰۃ آئی، جہاد آ گیا، یہ نور آتے رہے، اپنی اپنی پہچان کرواتے رہے۔ پریشان نہ ہونا، میں تیری نماز ہوں عذاب نہیں آئے گا، میں تیرا روزہ ہوں عذاب نہیں آئے گا، میں تیرا حج ہوں، میں تیری زکوٰۃ ہوں عذاب نہیں آئے گا۔ یہ سارے نور اپنا اپنا تعارف کراتے رہے، کو کہتا میں نماز ہوں، میں حج ہوں، میں روزہ ہوں، لیکن ایک نور ایسا تھا جو چھٹا ان تمام نوروں کے اوپر پرواز کر رہا تھا، ہر نور اپنا تعارف کر رہا تھا، یہ نور ان کے اوپر پرواز کر رہا تھا، یہ پرواز یہ سوچ رہے تھے، پریشان تھے، کہتے تھے تو اپنا تعارف کیوں نہیں کراتا؟ وہ یہی کہتا تھا میں نہ ہوتا تو تم نہ ہوتے، روزہ نماز میں نہ ہوتا تو تم نہ ہوتے، حج میں نہ ہوتا تو تم نہ ہوتے، اے زکوٰۃ میں نہ ہوتا تو تم نہ ہوتے، اے حج میں نہ ہوتا تو تم نہ ہوتے۔ انہیں کہا یہ کیا رٹا لگایا ہے، میں نہ ہوتا تم نہ ہوتے، میں نہ ہوتا تم نہ ہوتے، تو یہ ذرا تعارف تو کروا، ہم تو اپنا تعارف کروائے، نماز روزہ حج زکوٰۃ جہاد ہم تو تعارف کروا رہے ہیں، اپنا تو تعارف کروا۔ انہوں نے کہا یاد رکھو اے نماز غرور نہ کرنا، اگر نمازی کے دل میں علی ابن ابی طالب کی ولایت نہ ہوتی تو نماز قبول ہی نہ ہوتی۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حج میں نہ ہوتا، حج تیرا قبول نہ ہوتا، ولایت علی ابن ابی طالب اگر تیرے دل میں نہ ہوتی، میرے دوستوں میرے بزرگوں، خدا اجر ضرور دے گا، لیکن یاد رکھے کھلے کھا کے بندہ جنت جائے تو ثواب کا تھا، لتر کھا کے مولا بازار میں جا رہے تھے نا، بندہ شراب پی رہا تھا، پکڑا گیا، کمبر اسے کوڑے مارو کوڑے مارو، کہنے لگا مولا میں تھوڑا شیعہ ہاں، مولا فرماتا ہے ہور مار، اس میں ہور مار، ایک یہ شراب حرام کام کر رہے، دوسرا اہل بیت کی توہین کرتا ہے۔ یاد رکھنا، میں خصوصاً پہلے اپنے سادات بھائیوں کو کہتا ہوں نا، میرے بزرگوں میرے بہنوں میرے بھائیوں، سادات خصوصاً خیال رکھنا، یہ امتی ان کا احسان ہے ہم پر بہت بڑا کہ یہ کنورٹ ہو کے آئے ہیں، آپ لوگ امتی کنورٹ ہو کے آئے ہیں، آپ کا بہت بڑا احسان ہے۔
लेकिन जिस तरह सजा में आप कम हैं, सादात की सजा, उसका अजर भी सादात को ज्यादा। अगर सादात नेकी करेगी ना, उसका अजर भी उनको दुगना मिलेगा। अगर गुनाह करेंगे तो उनका सजा भी ज्यादा उनको मिलेगी। लेकिन उम्मती अगर गुनाह करेगा तो उसका वही सजा मिलेगी जो शरीयत में नाफिज है। तो मैं अर्ज कर रहा था, उम्मतियों का बहुत बड़ा एहसान है हम सादात पर, क्योंकि ये कन्वर्ट होके आए हैं। और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का फरमान भी है, मौला फरमाते हैं जब तुम्हारे दर पर कोई आए ना मेहमान बनकर, ये अज़ादार मेहमान है, ये आप मौला हुसैन के मेहमान हैं। मौला फरमाते हैं इनका शुक्रिया अदा किया करो, इनका शुक्रिया अदा किया करो, अजर जरूर मिलेगा। अकीदत है हमारी, जो कौम सारी सारी रात अपने बेटे का जनाजा पड़ा हो, हम अपने बेटे पर नहीं रोते, बतूल के बेटे को ज्यादा रोते हैं। हमारा जवान मर जाए, 10 मुहर्रम को 9 को मर जाए, हम कहते बड़ा रहे, तू कोई अकबर से ज्यादा खूबसूरत है, तू कोई अब्बास से ज्यादा खूबसूरत है, कोई असगर से ज्यादा खूबसूरत है, वो कासिम से ज्यादा खूबसूरत है। अज़ादारों, मातमदारों, मालिक इस गम के सिवा मौला आपको कोई गम न दे। अज़ादारों, जब हुसैन हुसैन करके आप रोते हैं ना, अज़ादारों, छोटी यानिया सवाल करके मां जहरा से कहती, अम्मा जहरा, ये जो हुसैन हुसैन करके रोते हैं, क्या इनका भी कोई हुसैन मारा गया? बीवी रोकर फरमाती है, नहीं बेटा सकीना, इनका हुसैन नहीं मारा गया, ये तेरे बाबा हुसैन को याद करके रोते हैं। जब कोई अब्बास को याद करके रोता है ना, फिर पूछती है क्या इनका कोई अब्बास मारा गया? बीबी फरमाते नहीं, ये तेरे चचा को याद करके रोते हैं। अज़ादारों, मातमदारों, जनाब अब्बास ये वो शख्सियत है, अज़ादारों, जितनी भी इमामत में जो चीजें होनी चाहिए थी वो जनाब अब्बास में मौजूद थी। लेकिन पूरी जिंदगी जनाब अब्बास ने हुसैन को अपना भाई नहीं कहा। जब भी कहा है मैं आपका नौकर हूं, मैं आपका गुलाम हूं। अज़ादारों, इतनी अज़मत का मालिक अब्बास, जिस तरह जनाबे पैगंबर ने अली अलैहिस्सलाम को मांगा था, खुदा ने अली अलैहिस्सलाम को पैगंबर को दिया। अज़ादारों, जिस तरह अली अलैहिस्सलाम ने अपनी नमाज तहज्जुद में अब्बास को मांगा था, अज़ादारों, किस लिए अब्बास को मांगा था? इसलिए कि मौला जानते थे कि खुदा मुझे एक ऐसा बेटा अता करे कि जिस तरह पैगंबर के अली अलैहिस्सलाम भाई होते हुए सारी जिंदगी अपने आप को अली अलैहिस्सलाम ने भाई नहीं कहलवाया। अज़ादारों, इसी तरह अली अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह, मुझे एक ऐसा बेटा अता कर जो सारी जिंदगी हुसैन का भाई हो, लेकिन सारी जिंदगी अपने आप को गुलाम कहलवाए।
अज़ादारों नमाज तहज्जुद का नतीजा अब्बास था। अज़ादारों जब मदीना छोड़ा ना, अज़ादारों जनाब अब्बास सबसे पहले रसूल ज़ादियों के निकलने से पहले अज़ादारों जनाब अब्बास बाहर निकले। बाहर निकल कर कहते हैं, ओ कोई पंछी, अगर रात का वक्त था फिर भी नदा कर करके कह रहे थे, अगर कोई पंछी है तो अपने आशियाने में चले जाओ। आज वो बाहर आ रही है जिसका बाल नंगा होता था, सूरज हया करता था, जो पूरी जिंदगी अज़ादारों रवायतों में है। अक्सर हम साए जिक्र करते हैं कि हमें काफी अरसा अली अलैहिस्सलाम के साथ रहते हुए हो गया, हमने अली अलैहिस्सलाम की बेटियों की आवाजें नहीं सुनी। अज़ादारों जनाब अब्बास कहते हैं, पर्दा कर लो, आज वो बाहर आ रही है जिसका हया सूरज भी करता है। अज़ादारों मातमदारों, मौला आपको इस गम की सिवा को गम न दे, मालिक आपको अजर अजीम अता फरमाए। अज़ादारों जनाब अब्बास की हमेशा ख्वाहिश रही कि कभी तो मुझे मौला इजाजत दे करबला में जब आए। जनाब ज़ुहैर कैन मुख्तसर किया मैंने, जनाब ज़ुहैर कैन जनाब अब्बास को खैर के पीछे ले गए और जाकर कहते हैं, अब्बास तुझे पता है तुम्हारे बाबा अली ने तुम्हारी मां से शादी क्यों की थी? तुम्हारे बाबा की ख्वाहिश थी कि खुदा मुझे एक ऐसा बेटा अता करेगा जो करबला में काम आएगा। अज़ादारों ये लफ्ज कहने थे। जनाब अब्बास ने लोहे की जिर्रा पहनी हुई थी, अज़ादारों अंगड़ाई ली, लोहे की जिर्रा टूट गई। जनाब अब्बास कहते हैं, ज़ुहैर क्या तू मुझे कल के लिए गैरत दिला रहा है? अगर मेरे मौला हुसैन ने मुझे इजाजत दे दी तो कूफा शाम की फौज याद करेगी। अज़ादारों मातमदारों, जनाब अब्बास ने जब इजाजत दी, यहाँ पर इजाजत लेने आए ना जनाब अब्बास, अज़ादारों मेरे इमाम ने कहा, अब्बास तुम्हें जंग नहीं करनी। अज़ादारों जनाब मौला फरमाते हैं, अब्बास तूने जंग नहीं करनी, तूने सिर्फ पानी लाना है। अज़ादारों मुख्तसर कर रहा हूँ। अज़ादारों जनाब लेने गए ना पानी, अज़ादारों जनाब सकीना फरमाती है, बाबा मुझे दिखाओ तो सही मेरा चाचा अब्बास जाता कैसे है, पानी लाता कैसे है। अज़ादारों जैसे ही अज़ादारों मेरे मौला हुसैन ने जनाब सकीना को उठाया, अज़ादारों चाचा की जंग देख रही है। अज़ादारों जब दाया बाजू कलम हुआ, बाया बाजू कलम हुआ, अज़ादारों जाला बाला गिरा। उस वक्त कहती है, बाबा मुझे पानी नहीं चाहिए, मेरे चाचा को वापस बना दो। बात में हुसैन या हुसैन। एक मिनट
लुट जाने विदा जाने न तू हुसैन न मैं हुसैन ऐसा मेहमान है गाजी ये लुट जाने विदा जाने न तू हुसैन न मैं हुसैन बिरावादे कतल जोड़े बिरावादे कतल जाने तेजरे बांधी गवा जाने न तू हुसैन न मैं हुसैन ऐसा मेहमान है गाजी ए लुट जाने न तू हुसैन न मैं हुसैन ऐसा मेहमान है गाजी है लुट जाने जाने न तू हुसैन न मैं हुसैन लुटी हुई बैल दे कोला कफन मंगना मुनासिब नहीं लुटी हुई बैल दे कोला कफन मंगना मुनासिब नहीं गरीबा दे कफन जाने गरीबा दे कफन जाने ते होए भागे शिफा जाने न तू हुसैन न मैं हुसैन ऐसा मेहमान है गाजी ए लुट जाने निदा जाने न तू हुसैन न मैं हुसैन ऐसा मेहमान है गाजी ए लुट जाने न तू हुसैन न मैं हुसैन मैं दस छोड़े सकीना को समिया की बाही थे मैं दस छोड़े सकीना को समिया की बाही थे ओ कैदन बैठ जाने थे ओ कैदन बैठ जाने थे औरत रोंदा दिया जाने न तो हुसैन न मैं हुसैन ऐसा मेहमान है गाजी ए लुट जाने न तू हुसैन या 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 हुसैन
कायनात का तू शहंशाह या हुसैन कायनात का तू शहंशाह या हुसैन कायनात का तू शहंशाह या हुसैन कायनात का तू शहंशाह या हुसैन कायनात का तू शहंशाह या हुसैन कायनात का तू शहंशाह या हुसैन कायनात का तू
ਸਾਨੀ ਸੁਣਾਓ घुस गया